बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं तुहाडा अपना जवाद अहमद धाड़ीवाल। तुसी वेख रहे हो पंजाब वासी। पंजाब वासी दे नाल जुड़े हुए मित्रां नूं मुहब्बत प्यार भरिया सलाम ते सत श्री अकाल जी। उम्मीद करदा हाँ तुसी सारे ठीक होगे। अज असी तुहाडे सामने वो शख्सियत पेश करना चाह रहे हैं जिहड़ी किसी तारफ की मुहताज नहीं। पंजाब तो ज़िला कसूर तो इन्हां दा तल्लक है। जनाब बैरिस्टर शाहिद मसूद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जवाद साहब बहुत शुक्रिया जनाब। खान साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसी पंजाब वासी दे विच टाइम दिता। अच्छा खान साहब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि असी आए ही सवालों वास्ते हैं जी। कुछ पुछ लीए, कुछ दस लीए तो कुछ सुन लीए जी। जनाबे वाला वकालत की, बैरिस्टरी की, पंजाब की तारीख विच भी यह जे चंद ही लोग ने जिन्हें बैरिस्टरी की होवे। जनाबे वाला बैरिस्टरी करन तो बाद सियासत का शौक किवें आ गया? जवाद भाई गुजारिश आएगी है कि तुहानू पता है कि आज अगर आ वाला सवाल का मैं जवाब दिया तो बानी पाकिस्तान हजरत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जी जी वही बैरिस्टर सन। उस तो बाद पाकिस्तान की तारीख नू उठा के वेखोएगा जुल्फकार अली भुट्टो भी बैरिस्टर सी जी जी। उस तो बाद तुसीं सियासत दे विच वड्डे वड्डे नाम वेखो तो सारिਆਂ दे नाम लगे बैरिस्टर का टाइटल लगा सी। उनकी एक बुनियादी वजह सियासत ते वकालत इन्हां दोवां दा चोली दामन का साथ। वकालत दे विच तुसीं लड़दे हो आपदे दूसरे वकील नाल ते जज साहब दे सामने अपना केस पेश करदे हो हक लैन वास्ते। जिहड़ा तुहाडा हक हुंदा है, जिहड़ा तुहाडे साहिब दा हक हुंदा उहदे वास्ते। ते बहसीयत इस इलाके दा वसीक होण दे, इत्थों दा पुत्तर होण दे ज़िला कसूर दे, मेरी यह ख्वाहिश हैगी सी कि मैं इत्थों दे लोगों का हक जिहड़ा है, जिहड़ा उन्हां दे हकूक जिहड़े सलब होए ने, जिहड़े हकूक लोगों नूं मतलब सेहत के मैदान दे विच, तालीम के मैदान दे विच, मतलब जिहड़ा है दूसरे जिहड़े मामलात ने मुआशरती मसाइल के हवाले नाल उन्हां च मैं को अपना किरदार अदा करा। और किरदार अदा करने वास्ते बड़ा जरूरी है सी कि मैनूं पता होए कि हक लिया किवें जांदा है। तो अज अलहमदुलिल्लाह मैनूं तकरीबन 10 साल हो गए ने, बल्कि मैनूं 16 साल हो गए ने जी वकालत के शोबे नाल। मेरा मैं वकालत की LLB ऑनर्स का इम्तिहान पास किया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर तो। LLB भी मेरी उतों की सी। तो बार एट लॉ मैं उस इदारे तो किया जितों कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह करके आए सन, दी ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ लिंकन इन। उत्थों ही मेरी बार एट लॉ है जी। मैनूं 16 साल हो गए ने वकालत के शोबे नाल और तकरीबन 12 साल हो गए ने सियासत दे विच। खान साहब गल की जाए सियासत की, तो सियासत दे विच हमेशा तो वो लोग कामयाब होंदे वेखे ने जिन्हां दे पसमानदा इलाके होण, जिहड़े पिंडां दे देहातां दे होण। तुसीं भी पिंड दे देहात, लेकिन जे वेख्या जाए तो जित्थों दी तुहाडी रहायश है रोशन भीला, ये तुहाडी सियासत तो इन सारिया सहूलतां मिल गईयां, फिर भी आवाम ने तुहाडे ते एतमाद कीता। ते एक तुहाडा बहुत पहली दफ़ा जो तुसीं इलैक्शन लड़े हो बहुत वड्डा एक तुहाडा वोट बैंक बन चुका है, इहदी की वजह है? मैं गुजारिश करना जी जवाद भाई कि जिस वेले 2013 का इलैक्शन पहला इलैक्शन से जोड़ा मैं लड़िया है बहसीयत आज़ाद उम्मीदवार लड़िया, उस वेले मेरे हल्के दे विच तकरीबन कोई 12 यूनियन काउंसिल सन। उन्होंने 12 यूनियन काउंसिल्स दे विचों मैनू पहली बार इलैक्शन लड़ के आज़ाद हसीयत दे विच भरावां दोस्तां बुजुर्गां ने 19,000 वोट दिता जी। हाँ जी, मैं 7,000 तो इलैक्शन आ रहा मलिक अहमद सईद खान साहब कोलों। और उस तो बाद 2013 तो लैके 2018 तक मैं मुसलसल एक मेहनत की, एक मुसलसल जदोजहद की, और सिर्फ सियासत समझ के नहीं किया, इन्हूं खिदमत समझ के किया। लोगों के दुख दर्द का, भरावां दोस्तां दे दुख दर्द का साझा बनया। उन्होंने अगर गमी सी तो गमी दे विच शरीक होया ताकि उन्होंने गमी वंडी जाए, उन्होंने खुशी सी तो उनके विच शरीक होया ताकि वो खुशी होर वध जाए। जिस वेले तुसी इस किस्म की सियासत करो तो फिर तुसी लोगों के नाल सिर्फ वो एक वोट की पर्ची का ताल्लुक नहीं बनता, फिर तुसी लोगों के भरावां दोस्तां दे दिलों च घर करदे हो। जिस वेले तुसी लोगों के दिलों च घर करदे हो उस वेले फिर तुहानूं इलैक्शन लड़न की लोड़ नहीं पैंदी। उस वेले लोग फिर आप तुहाडा इलैक्शन लड़ते हैं, वो आप समझ के इलैक्शन लड़ते हैं कि नहीं यार आप बैरिस्टर शाहिद मसूद नहीं खलोता इलैक्शन से, असी आप इलैक्शन से खलोते हैं। और ये वजह है मैं जो 2018 इलैक्शन लड़िया, मेरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैनू टिकट ना आती, वो कुछ थोड़े जे वजूहात सन। अज PTI दे विच दोबारा इमरान खान साहब ने कहा तो शामिल होया। अज 2 मैं गल पहले भी उन्होंने कही कि जिहड़ा तुसीं कैंडीडेट दे रहे हो मलिक मोहम्मद अहमद खान के खिलाफ, वो शायद एडा मजबूत उम्मीदवार नहीं है, उनके कोलों इस कैंडीडेट को हराया नहीं जाना।
इस कैंਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 30,000 ਵੋਟ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 22,000 ਆਜ਼ਾਦ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਲਿਆ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖੋ, 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਇਜ਼ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਓ। 5 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਅਗਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗਾ, ਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਢੋਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਮਲੀ ਇਕਦਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਸਨ 72 ਸਾਲ ਦੇ। 72 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 80 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵੇਖ ਲਓ ਔਰ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵੇਖ ਲਓ। 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2018 ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਜਿਹੜੇ MP MNA ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, 72 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾਤ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ 72 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਟ ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ। 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਲ TV ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਦਿਨ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ 25 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ ਮੁਇਸ਼ਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਮਨਸੂਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੀ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ। ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਜਵਾਦ ਭਾਈ, ਆ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਇੰਜ ਕਿ 2013 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਭੇੜੀਆਂ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਲੀਡ ਤੋਂ ਜਿਤਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜੀ,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਥਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਨਾ, ਆ ਰਾਹ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੰਗ ਲਵਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਲਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਐਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਲੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਠੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਗਲੇ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਅਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲੰਗ ਲੱਗੇਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦਿਆਂਗਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ 5-7 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਂਪੇਨ ਬੜੀ ਹੈਕਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਬਾਹ 4 ਵਜੇ ਕੈਂਪੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਸੁਬਾਹ 7 ਵਜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਾ ਸਕਿਆ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵੀ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਂਪੇਨ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇੰਜ ਨੱਪ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਉਕਤਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਚਲੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨੱਪ ਗਏ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਉਕਤਾਏ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਚਾਦਰ ਦੀ ਡੱਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 2 ਦਥੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੀੜ ਸੰਗੀੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਗੈਪ ਬੁੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਏਜ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਜੀ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਫਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਇਫਤਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ। ਜੀ ਜੀ। ਆ ਜਾਵੇਦ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰੋ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਬਿਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਨਕ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜੀ ਆ ਹੈਗੇ ਸਨ MLA ਸਨ, ਮੈਂਬਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਲਾਹੌਰ ਹੋਏ ਜੀ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁੰਡੀ ਫੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਮੇਜਰ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਜੈਬ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ 3-4 ਵਾਰੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਵੀ ਸਨ और सियासत सारिया संभालते सन। पिछले पासे मेरे बुजुर्ग ने सरदार सईद अहमद खान जी, चेयरमैन खिदमत कमेटी कसूर रहे जी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ ਕੁਝ 4 ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ, ਜੀ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਸੂਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਆ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਬਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂਬਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਖਾਨ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਨ। ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਨ ਜੀ। ਆ ਸਰਦਾਰ ਨਸਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਮੀਨ ਜੀ, ਖਾਨ ਜੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਖਤਤਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੀ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਸਾ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਇਹੀ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿੱਸਾ, ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ LLB ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ 6 ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ 3 ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਸਾਂ, 3 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀ, 2 ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਕਾਸਟ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੈਥਰੀਨ ਸੀ ਲੜਕੀ, ਇੱਕ ਲੌਰਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਲਨ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਲਾਕਨ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਾਈ ਚੇਅਰ ਲਿਫਟ। ਚੇਅਰ ਲਿਫਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੋਈ 8000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਿਕਟਸ ਲਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰ ਲਿਫਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਜੀ 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 ਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ, ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਫੋਬੀਆ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰ ਲਿਫਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਚੇਅਰ ਲਿਫਟ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਲਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ 3-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਕੋ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਪਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚੱਕਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਹੈਲਨ, ਮੈਂ ਹੈਲਨ ਦਾ ਇੰਜ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਮਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਕਮ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੀਆ ਰਾਜਪੂਤ ਨਾ ਹੋ, ਹੁਣ ਰਾਜਪੂਤ ਬਣ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਨੇ ਬੀਆ ਰਾਜਪੂਤ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਪੂਤ ਬਣ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖੈਰ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਜੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਬਰਾਵਣ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ।